सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो पुणी समस्त विश्वासी विश्वासी मानक प्रेज द लॉर्ड। आज गोटे वाक्य आलोचना करबा परित्राण विषय रे के परित्राण पाइब। परित्राण के पाइब? जीशु ख्रीष्ट जगत रे आसिले परित्राण देबा निमंते आउ सेई परित्राण के पाइब आउ से परित्राण के पाई परिबो से विषय रे आलोचना करबा। आसंतु एही समय रे ईश्वरंकर धर्मशास्त्र बाइबल मध्यरु गोटे अंश पाठ करबा जहा लेखा जाए माथ्यू पुस्तक रु 24 तार 12 पुणी 13 पद 12 पुणी 13 पद आम्भे माने पाठ करबा। पुणी अधर्म वृद्धि पाइबार अधिकांश लोकंकर प्रेम शिथिल होई जिवो, मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइब। तेणु देखुछु जे शेष समय लोकमानकर प्रेम शिथिल होई जिवो। ईश्वरंकर प्रेम ईश्वर शिखाइथिबा जे प्रेम आउ से प्रेम से मानक ठारे शिथिल होई जिवो। से प्रेम से मानक पाखरे आउ कमी जिवो। सेति पई आउ सेही प्रेम ही आंभ मानकु जीशु ख्रीष्ट अपना जीवन क्रूस रे उत्सर्ग कले आउ प्रकाश कले। तेणु वाक्य अनुसार प्रेम शिथिल हेले आउ शेष समय रे लोक माने निंदा ताड़ना अपमान ए समस्त प्रकार विषय लोक मान ठारे वृद्धि पाइब, जो द्वारा प्रभुंकर विश्वास माने प्रभु को भय करुवा लोक माने जो माने प्रकृत रे प्रभु को प्रेम करती आउ से मानक प्रति ए सब निंदा ताड़ना हेबो आउ से मानकु धैर्य धरि रहिबा पड़िबो। आउ धैर्य केते समय शेष पर्यंत होई पारे। आपण किबा मो जदि बंचिछु आंभ मानक जीवन काल मध्य जदि आगमन होछु तेणु आगमन पर्यंत धैर्य धरि रहिले परित्राण पाइबा। जदि आंभ मानक जीवन चली जाउछि आगमन पूर्वरु तेबे आम मानक जीवन शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिले परित्राण पाइबा। तेणु परित्राण आंभ मानक ठारे फिक्स हेकि रही गला। एटा अनेक समय भाबु जीशु आसिले परित्राण दे देले पाप क्षमा हे गला आमे स्वर्ग को जीवु जहा कले भी सेटा भूल धारणा। से दिन जक्ष को कहिथिले उपस्थित होई अछि जक्ष जदि सेई परित्राण जदि तांको गृह रे रहिबार आवश्यक अछि तेबे जे प्रकार से पाप को स्वीकार कले कर्म कले आउ समस्त विषय फेराई देले आग को मध्य से प्रकार जीवन काटिबाको तांकर आवश्यक अछि जीवन काटिबार आवश्यक अछि तेबे से परित्राण रहिबो से गृह रे। किंतु उपस्थित होइतला से समय रे उपस्थित होई अछि। तेणु प्रेत पावन मध्य कहंती आमे प्रतिदिन परित्राण प्राप्त होउछु। आमे तांकर जीवन देवा द्वारा मध्य परित्राण प्राप्त होइछु। आमे प्रार्थना करिबा द्वारा मध्य परित्राण प्राप्त होइछु। रोमी 10:13 लिखिबा प्रभुଙ୍କ नामରେ प्रार्थना करुଥିବା व्यक्ति माने परित्राण पाइबे। तेणु आमे समस्त प्रार्थना करूछु आउ सेई परित्राण आंभ मानकु आम समस्त को एटा बुझिबा को पड़िबो जे परित्राण ईश्वरंकर अनुग्रहर दान। परित्राण आउ से आंभ मानकु देबा पई चाहंती कारण आमे एई जगत रे बंचु बंचु समस्त पाप परित्याग करी जीवन काटिबा पई आउ समस्त पाप परित्याग करी जीवन काटिले सेई परित्राण आंभ मानक ठारे उपस्थित रहिबो
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଆଉ ସେଇଟା ଆମଠାରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସେହି ଯକ୍ଷ ପରି, ଯଦି ସମସ୍ତ ଭୁଲ, ସମସ୍ତ ପାପ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହା ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଉ ପାପ କର୍ମ, ଭୁଲ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ କାଟିଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାହା ବୋଲି ଆମେ ପାପୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପାପ କ୍ଷମା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ସେହି ସମୟରେ ଜଣାଥିବ, ଶେଷ ସମୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା କି ନାହିଁ, ସେଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏକ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଭାବିଥାଉ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅପମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଶେଷରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇବୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଆମର କ୍ଷତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଅପମାନ ଯାହା ବି ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।